اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں، ہم ذرا سا پردے سے پردہ ہٹاتے ہوئے چلتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں کہ جناب علی زیارت کا جو یہ زندہ زیارت کا جو یہ عقیدہ ہے، آپ کو میں اور آگے لے کے چلتا ہوں کہ باقاعدہ دیوبند کے اندر یہی نہیں بلکہ صفحہ یہ حکایات اولیاء کے حوالے سے اور میں آپ کو ڈیپ میں لے کے چلتا ہوں، گہرائی میں لے کے چلتا ہوں۔ صفحہ نمبر جناب علی صفحہ نمبر 383 ہے، حکایات اولیاء اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب معرکۃ الاعلیٰ، 383 نمبر کی اس کا صفحہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں کیا گل کھلایا جا رہا ہے۔ حکایت نمبر 439، 383 نمبر صفحہ، اور جناب دیوان محمد یاسین صاحب دیوبندی کی کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو حضرت نانوتوی کے یعنی قاسم صاحب نانوتوی کے خادموں میں سے تھے، ان کا ذکر جہر مشہور تھا۔ ذکر جہر یعنی زور زور سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ ذکر جہر ہوتا ہے، بڑے ہاں وہ سری جہر ہوتا ہے۔ پھر ذکر ہمارا پیر تھا تو باقاعدہ وہ تو مغرب کے بعد بیٹھتا تھا تو جناب علی بنیا کرتے ہوتے اتار کے ٹوپی بھی اتار کے اب بالکل پوری مسجد گونجتی تھی، ذکر جہر ہوتا ہے۔ اور اخیر میں ایک دفعہ کہتا تھا محمد رسول اللہ، اس طرح یہ ذکر جہر تو یہ دیوبندیوں کے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد یاسین صاحب دیوبندی، اور ان کا ذکر جب ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر سن کر کوئی بغیر روئے ہوئے وہاں سے گزر جائے۔ جو بھی سنتا تھا سب روتے تھے، نہایت دردناک آواز میں ذکر کرتے تھے اور بہت روتے تھے۔ ہر وارد و صادر پر یعنی ہر آنے جانے والے پر اس ذکر کا اور گریے کا اثر پڑتا تھا اور وہ بھی روتا تھا۔ خود فرماتے تھے، اب دیکھیں یہ واقعہ ہو گیا، خود محمد یاسین صاحب دیوبندی فرماتے ہیں کیا کہ ایک دفعہ چھتے کی مسجد کے شمالی گنبد کے نیچے، چھتہ والی مسجد دیوبندیوں کے ہاں بہت مشہور ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ باقاعدہ تبرکن وہاں جا کے قیام کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بزرگ، کیونکہ ان بڑے بڑے بزرگوں کی خانقاہ ہے، استان ہے، وہاں پہ آستانے ہیں، اس لیے وہاں جاتے ہیں۔ جناب علی اس کے شمالی گنبد کے نیچے کہتے ہیں ذکر جہر میں مصروف تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ مسجد کے صحن میں اسی شمالی جانب مراقب اور متوجہ تھے، اور توجہ کا رخ میرے ہی قلب کی طرف تھا۔ کون حضرت؟ یہ کون صاحب ہیں؟ دیکھیں اصل میں ایک بات میں بتاؤں آپ کو، صوفیوں کی بڑی عجیب و غریب اصطلاحات ہوتی ہیں، ان اصطلاحات کو جب تک آدمی سمجھے گا نہیں نا تب تک اصل میں بات کا لطف اسے نہیں آئے گا۔ اصل میں یہ جو متوجہ ہونا ہے نا، جیسے انہوں نے لکھا نا کہ حضرت کی کا جو ہے مراقب تھے اور متوجہ تھے، یہ متوجہ کیا ہے؟ اور کہتے ہیں ہمارے دل کی طرف متوجہ تھے، یعنی حضرت قاسم نانوتوی کی یہ خاص خادموں میں سے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت تو کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، لیکن حضرت کا جو دل ہے اس دل کی جو اس کو کیا کہتے ہیں، ٹاکا بھیڑا رہتا ہے نہیں، دل کا جو ٹاکا ہوتا ہے یا اس کو کیا کہتے ہیں تعلق، یا دل کی جو وہ ہے لائن، بالکل حضرت یعقوب صاحب جو ہیں یہ جنہوں نے بیان کیا ہے یاسین صاحب، ان کے دل کی طرف حضرت کی توجہ تھی۔ اور صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین جب کسی کے دل کی طرف توجہ فرما دیں تو جتنا علم وہ دینا چاہیں وہ ایک جاہل کو دے دے تو وہ عالم ہو جائے، اور اگر کسی عالم سے اسی توجہ کے ذریعے سے اس کا علم چھیننا چاہیں تو اس کا علم بالکل چھین لے اور وہ جاہل ہو جائے۔ یہ ہے توجہ۔ اب آئی سمجھ میں بات؟ ہاں، تو یہ توجہ جو ہوتی ہے یہاں تک کہ روح بھی چھین لیتے ہیں، مردہ ہو جاتا ہے، علم کی روشنی چھین لیتے ہیں، وہ جاہل ہو جاتا ہے، جاہل کو توجہ دیتے ہیں۔ اور آپ نے سنا نہیں اشرف علی، اما یہ تو انسان کی بات کر رہا ہوں میں، اشرف علی صاحب تھانوی نے کرامات وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جنید بغدادی تو ایک دفعہ انہوں نے کتے کی طرف توجہ کر دی تو وہ کتا بھی ولی ہو گیا۔
झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की करोड़ों लानतें हों। कुत्ता भी वली हो गया। और यही नहीं, वो कुत्ता जब शहर में चलने लगा तो जिन जिन कुत्तों की तरफ उसकी नजर गई वो भी वली हो गए। औज़ु बिल्लाह। हमने कहा हद हो गई कुफ्र की, अब इनके वली कुत्ते बिल्ली भी बनने लगे। अमा तुम बेजुबान जानवरों को तो कम से कम बख्श दो। सुने, तो ये है तवज्जो। यासीन, ये देवबंदियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, ये जितने सूफियों के रगों में रगे हुए गुमराह लोग हैं सबका यही अकीदा है। तवज्जो कहते हैं, शिमाली गुंबद के नीचे मैं था और हजरत रहमतुल्लाह अलैह यानी कासिम नानोतवी मस्जिद के सहन में उसी शिमाली जानिब मुराकिब और मुतवज्जह थे और तवज्जो का रुख मेरे ही दिल की तरफ था। अब उस तरफ अगर कोई आदमी बैठा हो, मैं इस तरफ बैठा हूं, मुझे क्या पता कि उसके दिल की तवज्जो मेरी तरफ हो। ये तो अल्लाह ही को पता हो सकता है ना। लेकिन देवबंदियों के पीर दिलों की धड़कनों को भी जानते हैं, दिलों के भेदों को भी जानते हैं, तवज्जो किस तरफ जा रही है, दिल के अंदर वसवसे किस तरह पैदा हो रहे हैं। देवबंदियों का पीर, हनफियों का यह पीर सब कुछ जानता है। औज़ु बिल्लाह और नऊज़ु बिल्लाह ऐसे बदअकीदगी पर, और हम इस अकीदे को कुफ्र समझते हैं। हमारा यह अकीदा है कि रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि वयअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून, ऐ मेरे बंदे जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, वो मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। वो सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक है जो हमारे सीनों के भेदों को जानने वाला है। लेकिन देवबंदियों का ये पीर तवज्जो कर रहा है, तो इस देवबंदी को पता चल रहा है कि हजरत की तवज्जो मेरे दिल की तरफ है। अब इस तवज्जो का नतीजा सुनो जरा, और आओ आगे मैं बढ़ाऊं। तवज्जो का नतीजा, इसी असना में मुझ पर एक हालत तारी हुई और मैंने बहालते जिक्र देखा। जिक्र मैं कर रहा हूं और जिक्र करते हुए कोई सोता नहीं है, इसलिए कोई तबलीगी भाई या कोई देवबंदी ये न कहे रब्बानी यहां पे तो सोने और जागने का जिक्र नहीं है, इसलिए ख्वाब की बात हो सकती है। बेटे, ये ख्वाब का जिक्र नहीं हो रहा है, यह जागने का जिक्र हो रहा है, क्योंकि जिक्र हो रहा है। जिक्र जागते में होता है, सोने में जिक्र नहीं होता है। तो जनाब आली कह रहे हैं कि बहालत जिक्र देखा। क्या देखा? कि मस्जिद की चार दीवारी तो मौजूद है मगर छत और गुंबद गायब है। छत के और गुंबद के नीचे हजरत बैठे हैं, वो गायब है, कुछ नहीं है, बल्कि एक अजीमुशान रोशनी और नूर है जो आसमान तक फजा में फैला हुआ है। यकायक मैंने देखा, यकायक मैंने, तवज्जो दो मेरी तरफ जरा, बात मैं बिल्कुल मोड़ पर पहुंचा रहा हूं। एकाएक मैंने देखा कि आसमान से एक, ये देवबंदियों का है, देखो आसमान से एक तख्त उतर रहा है और उस पर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। खुलफाए अरबा हर चार कोनों पर मौजूद हैं। वो तख्त उतरते 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 बिल्कुल मेरे करीब आकर मस्जिद में ठहरा है और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए अरबा में से एक से फरमाया कि भाई जरा मौलाना मोहम्मद कासिम को बुला लाओ। ये देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम हैं मौलाना मोहम्मद कासिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदे इनका देवबंदियों के एक एक मौलवियों का नसबनामा तक याद है। हाँ, देवबंद का पता भी याद है, एड्रेस भी याद है, मदरसा भी याद है, मस्जिद में जहां जिक्र हो रहा है सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है। तो जब देवबंदियों के इन सब का मालूम है तो बरेलवियों का तो बदरजे औला मालूम होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, है कि नहीं है? क्योंकि वो बेचारे तो तुमसे ज्यादा इश्क रसूल, इश्क मोहम्मद, इश्क मुस्तफा, अपने आप को बेचारे तो कुत्ते बिल्ली तक कह देते हैं। बहरहाल तुम भी कहते हो देवबंदी लोगों, तुम्हारे भी कासिम नानोतवी ने कहा है ना कि मैं सगाने हरम में भी मेरा शुमार हो जाए, हरम के कुत्ते में। तो बहरहाल तुम लोग तो सब कुत्ते बिल्ली हो ही। बहरहाल अल्लाह अपनी जुबानों से हो, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया था, लेकिन तुम न जाने तुम्हें क्यों कुत्ते बिल्लियां बड़े अजीज हैं, इसलिए तुम वही बनते रहे हो। अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए और अल्लाह हिदायत अता फरमाए। कहते हैं सुनो, तख्त आ रहा है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मदीने में जियारत कर रहे हैं, ठीक है। नंबर एक, अहमद रजा खान साहब उनके जो मुरीद हैं मदीने में जियारत कर रहे हैं।